welcome to this youth meeting. உங்க எல்லாரையும் சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷம். It's such a joy to see you all. What a joy it is to be in the presence of the Lord. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருப்பது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆனந்தம். நம்ம இங்கே இருக்கிறோமோ, நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோமோ, எங்கே இருக்கிறோமோ, ஆண்டவருடைய சமூகம் நம்மை நிறைவாய் மூடுகிறது. His presence covers us and it engulfs us. Amen. So even as we sit there, let's just worship the Lord in spirit and in truth. ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் ஒரு காலம் இப்பொழுது நமக்கு வந்திருக்கிறது. Let's just worship Him. Amen. Hallelujah. Oh, the presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. I feel it in the atmosphere. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. The power of the Lord is here. The power of the Lord is here. I feel it in the atmosphere. The power of the Lord is here. The power of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Come on, sing it out. I feel it in the atmosphere. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Come on, let's put our hands together and sing. Amen. Come on, the Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Spirit of the Lord is here. I feel it in the atmosphere. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. You believe it? The power of the Lord is here. Come on, let's sing it out. The power of the Lord is here. The power of the Lord is here. I feel it in the atmosphere. The power of the Lord is here. The power of the Lord is here. Everybody blow. Everybody blow the trumpet and sound the alarm, because the Lord is in the temple and everybody bow. Let all the people praise Him now. The Lord is here. The blessing from the Lord is here. It's here right now. A blessing from the Lord is here. I feel it in the atmosphere. A blessing from the Lord is here. A blessing from the Lord is here. Everybody blow the trumpet and sound the alarm, because the Lord is in the temple and everybody bow. Let all the people praise Him now. The Lord, the Lord, the Lord is here. Come on, say it. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now. Amen. Come on, let's do it. Oh, I can feel the presence of the Lord,
and I'm gonna get my blessing right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now. The presence of the Lord is here. Oh, the presence of the Lord is here in this place. All we need is you, Lord. எங்கள் தேவை, எங்கள் ஆசை, எங்கள் விருப்பம் எல்லாமே உம்முடைய பிரசன்னம் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிரசன்னம் ஆண்டவரே. I love two lines of this wonderful song. It goes like this. உங்க பிரசன்னம் தான் எனக்கு முகவரி. உங்க பிரசன்னம் தான் எனது முகவரி. உங்க பிரசன்னம் தான் எனது முகவரி. உங்க பிரசன்னம் தான் எனது முகவரி. என் முகவரியே உங்க பிரசன்னம் தான். என் அட்ரஸே உங்க பிரசன்னம் தான் ஆண்டவரே. உங்களுடைய பிரசன்னம் ஆண்டவரே. ராஜா பிரசன்னம் போதுமையா, எப்போதும் எனக்கு போதுமையா. ராஜாவும் பிரசன்னம் போதுமையா, எப்போதும் எனக்கு போதுமையா. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம் 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 ஓ தேவ பிரசன்னம். இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். பிரசன்னம் பிரசன்னம் ஓ தேவ பிரசன்னம். உலகமெல்லாம் மாயையா, உலகமெல்லாம் மாயையா. உம் அன்பு ஒன்றே போதுமையா, உம் அன்பு ஒன்றே போதுமையா. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். பிரசன்னம் பிரசன்னம் ஓ தேவ பிரசன்னம். ராஜா பிரசன்னம் போதுமையா, எப்போதும் எனக்கு போதுமையா. ராஜாவும் பிரசன்னம் போதுமையா,
எப்போதும் எனக்கு போதுமையா. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லு. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். ஓ பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். என் இதயம் பொங்குதே, அன்பினால் நிறையுதே. அல்லேலூயா தேவ பிரசன்னம். அல்லேலூயா தேவ பிரசன்னம். அல்லேலூயா தேவ பிரசன்னம். என் இதயம் பொங்குதே, அன்பினால் நிறையுதே. அல்லேலூயா தேவ பிரசன்னம். என் உயிரான 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 இயேசு, 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 என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்தீர். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. உயிரே நான் உம்மை வேறே எங்கே செல்லுவேன் உந்தன் அன்பை விட்டு நான் வேறே யாரை தேடுவேன் உம்மை போல யாருண்டு வேறே எங்கே செல்லுவேன் உந்தன் அன்பை விட்டு நான் வேறே யாரை தேடுவேன் உம்மை போல யாருண்டு உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேனே இயேசுவே உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேனே உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேனே
இயேசுவே உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேனே. வேற எங்கே செல்லுவேன் உந்தன் அன்பை விட்டு நான்? வேறே யாரை தேடுவேன் உம்மை போல யாருண்டு? வேறே எங்கே செல்லுவேன் உந்தன் அன்பை விட்டு நான்? வேறே யாரை தேடுவேன் உம்மை போல யாருண்டு? வேறே எங்கே செல்லுவேன் உந்தன் அன்பை விட்டு நான்? வேறே யாரை தேடுவேன் உம்மை போல யாருண்டு? உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேனே. இயேசுவே உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேனே. உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேனே. இயேசுவே உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேனே. சமூகத்தை விட்டு நாங்கள் எங்கே போவோம் ஆண்டவரே? Where can we run, oh God, except for your presence? சமூகத்தான் எங்க முகவரி ஆண்டவரே. இன்னும் கிட்ட எங்களை இழுத்துக்கொள்ளும், இன்னும் உம்முடைய அருகிலே இழுத்துக்கொள்ளும், உம்முடைய பக்கத்திலே எங்களை சேர்த்துக்கொள்ளும், எங்களை இழுத்துக்கொள்ளும். அப்பொழுதும் உம் பின்பாக நாங்கள் ஓடி வருவோம். Draw us close, oh God. 'Cause you're all we want. You're all we'd ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Come on, let's sing it out. You're all I want. You're all I want. Oh, you're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You were my desire. No one else will do. Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Lord, bring me back to you. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want.
Help us know you are near. Help us know you are near. Help us know you are near. Draw us close to you, Lord. You're all we want. You're all we desire. Continue to minister to us. எங்களோடு தொடர்ந்து பேசுங்க ஆண்டவரே. உடைய வார்த்தை எங்களோடு தெளிவாக இடைப்படட்டும். மீதி உள்ள நேரத்தை உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். என் வாழ்க்கையில் ஒரு கடினமான பகுதியில் கர்த்தர் எப்படி என்னை அற்புதமாக நடத்திட்டு வந்தாருன்றதை குறித்து தாங்க உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது என்னோட 11th and 12th ஹாஸ்டல் லைஃப். நான் பியூர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்தேன். எல்லாரும் உனக்கு மேக்ஸ் இல்லை, உனக்கு பேக் போன் இல்லை, நீ கண்டிப்பாக மெடிக்கல் ஃபீல்ட் தான் போகணும், ஆனால் நீ போகணுன்னா அதிகமாக கட் ஆஃப் மார்க் எடுக்கணும், அப்படி உங்ககிட்ட அதிகமாக கட் ஆஃப் மார்க் எடுக்கலைன்னா எனக்கு காலேஜே படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நிறைய பயமுறுத்தினாங்க. அந்த 2 வருஷம் என் பயத்திலே போயிடுச்சு. எக்ஸாமுக்கு ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி கேபில் நான் எப்போவுமே விக்ட்ரி மீட்டிங் நடத்துவாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் விக்ட்ரி நைட் நடத்தினார் அந்த வருஷம். என் லைஃப்பை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணதுங்க. எவ்வளோ பயத்தில் இருந்தேன்னு அன்றைக்கி என்னால் மறக்கவே முடியாது. அவ்வளோ அழுதேன். அந்த ஒரு பாட்டு என் கொஸ்டின், என் பயம் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கொடுத்தது. அந்த பாட்டு இந்த வரிகளை கொண்டு இருந்தது. வனாந்தரம் வயல்வெளி ஆகும், ஆறுகள் நீரூற்றாகும், நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே, நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. என் கேள்விக்கு எல்லாத்துக்கும், என் பயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதிலாக ஏசப்பா அன்னைக்கு தெரிஞ்சார். நான் அப்போ கூட என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா, ஒரு எம்எஸ்சி என்னால் முடிக்க முடியும், ஒரு பிஎஸ்சி என்னால் முடிக்க முடியும், எதுலேயும் நான் அனஸ்தீசியா அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் கடவுள் என்னோட பெஸ்ட்டுக்காக அவர் நடத்தலைங்க. அவர் அவரோட பெஸ்ட்டில் தான் நடத்தினார். இப்போ நான் டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி படிக்கிறேன். ஒரு டாக்டர் டிகிரி படிக்கிறேன்னா கண்டிப்பாக என்னால் இல்லைங்க, அவர் கிருபைனால மாத்திரம்தான். நீ எனக்கும் தெரியும், இப்போ என்னோட 10th, 11th, 12th விட உங்களோட இப்போ 10th and 11th, 12th பீரியட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த லாக்டவுனில். 10th எக்ஸாம்ஸ் போஸ்ட்போன் ஆகிட்டே போகுது. ஆல்ரெடி நியூ சிலபஸ், கொஸ்டின் டஃபாக வரும்னு சொன்னாங்களே. ஒருவேளை எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நான் என்னோட படித்ததில் நான் மறந்துட்டேன்னா எப்படி? 12th எக்ஸாம்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டேன். என்ன மார்க்ஸ் வரும்? நீட் எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எப்போ நீட் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க? நான் காலேஜ் சேருவேனா, சேர மாட்டானா, கிடைக்குமா? இன்னொன்று, அப்பா அம்மாங்களுக்கு இப்போது வேலை எதுவுமே இல்லையே, அவங்க வேலையை விட்டு நிறுத்திடுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயம் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது. காலேஜ் முடித்தவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வேலையில் இருக்கவங்கள நிறுத்திடுவாங்கன்னு பயந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி நான் படித்த படிப்புக்கு எனக்கு வேலை கிடைக்கும்? கிராஜுவேஷன் எப்போ வரும்? என் சர்டிஃபிகேட் எப்போ என் கையில் வரும்? என் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இவ்வளோ அநேக விஷயத்தை குறித்து நான் பயந்துட்டு இருக்கோங்க. உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வழியே இல்லாத மாதிரி இருக்கோங்க. இருண்ட பாதையில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு பயத்து நாவியில். இது உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கோ, உங்கள் சிப்ளிங்ஸ்க்கோ, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ யாருக்குமே நீங்கள் சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க. பட் என் சுச்சுவேஷன் மாதிரி தான் உங்கள் சுச்சுவேஷனில் வந்திருக்கும். உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் மாத்திரம்தான் தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ பயப்படுறீங்கன்னு. என் வாழ்க்கையில் இருந்த டெஸ்டிமனி இதாங்க. என் பயத்தை நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டேன். கடவுள் என்னோட பெஸ்ட்டுக்கு எதுவாக இல்லை, அவரோட பெஸ்ட்டுக்கு எதுவாக நான் நடத்தினார். நான் விசுவாசிக்கிறேன். நான் எப்படி இந்த பாதையை நான் கடந்து வந்தனோ அதே மாதிரி அதை விட அற்புதமாகவே கர்த்தர் உங்களை நான் வழி நடத்துவார். ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, உங்கள் பயத்தை எல்லாவற்றையும் தூக்கி போட்டு ஏசப்பாக்கிட்ட உங்கள் வாழ்க்கையை சமைப்பீங்க. பிரைஸ் லார்ட். என் பேர் கிஷோர். நான் ஏசியாவுடைய யூத்தில் இருக்கேன். இங்கே வந்து கர்த்தர் என்ன ஒரு சாட்சியை நிறுத்தினதுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். என் வாழ்க்கையில் நிறைய நன்மை ஆண்டவர் செஞ்சுருக்காரு. முக்கியமானதாக என் ஜீவனை ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். ஸோ அதுதான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது வர வழியில் ஒரு தாத்தா குறுக்கால வந்துட்டார். நான் பைக்கில் வந்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு தாத்தா குறுக்கால வந்துட்டார். ஸோ அவர் மேலே எங்கே இடிச்சிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் சைடு வரும்போது ஸ்கிட் ஆகிடுச்சு வண்டி. ஸ்கிட் ஆனதில் கீழே விழுந்து ரோட்டுக்கு நடுவில் டிவைடரில் என் தலை போய் பயங்கரமாக இடிச்சிக்கிச்சு. ஸோ அப்படி இடித்ததில்
நான் வந்து ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டேன். சுயநினைவே இல்லை, என்ன நடக்குது, சுற்றி என்ன நடக்குது ஒன்றுமே தெரியல. எங்கள் வீட்டிலேருந்து என் ஃபோனை உடனே எடுத்து பக்கத்தில் இருந்தவர் யாரோ எடுத்து எங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் எங்கள் அண்ணன் நம்பர் தான் இருக்கும். எங்கள் அண்ணனுக்கு கால் பண்ணி வந்து நிற்கிறான். எங்கள் அண்ணனுக்கு கூட அடையாளம் தெரியல எனக்கு. நான் யார், நான் எங்கேருந்து வரேன், என் வீடு எங்கே இருக்குது, இது மட்டும் தான் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருந்துச்சு அப்போது. ஸோ இது மாதிரி நடந்தப்போ ஆம்புலன்ஸ்லாம் வந்துச்சு. நான் ஆம்புலன்ஸ்லாம் ஏற்றிட்டு போகிற வேலை ஒரே வாமிட்டிங் ஃபிக்ஸ் வந்து வாயிலேருந்து நுரத்தள்ளி நிறைய சிம்டம்ஸ்லாம் வந்துச்சு. ஸோ ஜிஹெச் போனப்போ அவங்க வந்து இங்கே முடியாது, நீங்கள் சென்ட்ரல் ஜிஹெச் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ சென்ட்ரல் ஜிஹெச்லாம் வேண்டாம், நம்ம ப்ரைவேட்டில் பார்த்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு வடபழனி சிம்ஸில் அட்மிட் பண்ணப்போ அங்கே வந்து உடனடியெல்லாம் ஸ்கேன்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் சர்வ் பண்ணுற கார்டு தான் காப்பாற்றிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். பிளட்டு வந்து உள்ளே போகாமல் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பட்டத்தில் பிளட்டு லீக் ஆகிட்டு பிரெயினுக்குள்ளே போகாமல் ஸ்கல்லுக்கு மேலேயே தங்குற மாதிரி ஆண்டவர் அற்புதமாக பாதுகாத்தார். ஒன்ஸ் அந்த பிளட்டு வந்து உள்ளே போயிருந்தோன்னா அது சிவியராக ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணுற நிலைமையில போய் முடிஞ்சிருக்கும். ஆனால் ஒரு ஆப்ரேஷனும் இல்லாமல் ஒரு டேப்லெட்லேயே க்யூர் பண்ணுற அளவுக்கு கர்த்தர் என்னை பாதுகாத்தார். ஸோ 1 வீக்கில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பெட் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ டேப்லெட்டே போதும், க்யூர் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, இந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்க முழுக்க என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்கள் மம்மிகிட்ட சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போவேன், இம்மா போகிறேன், வரும்னா தெரில சும்மா ஜாலியாக விளையாட்டாக சொல்லிட்டு போவேன். ஆனால் எங்கள் மம்மி அப்போ கூட கண்டிப்பாங்க, அப்படிலாம் பேசக்கூடாதுரா, நீ உன் நாவினால் எதை அறிக்கை எடுக்கிறாயோ அதை தான் பெற்றுக்கொள்வாய், ஸோ நாவின் அதிகாரத்தை ஒழுங்காக பயன்படுத்த அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் வந்து அப்படிலாம் இல்லைம்மா அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி ஜாலியாக போவேன். ஸோ அப்படி போகும்போது ஆனால் அப்போ தான் அந்த ஆக்சிடென்ட் மூலிமா தான் எனக்கு வந்து காடு கரெக்டான அந்த லெசனை எனக்கு புரிய வச்சார். அப்போ நாவின் அதிகாரம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு, நம்ம நாக்கை எப்படி பயன்படுத்தணும், ஸோ விசுவாசமாக பேசி பயன்படுத்தணும். இது மாதிரி விளையாட்டுக்க சொல்கிறது கூட நம்மளுக்கு பின்னாடி வினைய முடியும்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் எனக்கு நல்ல லெசனையும் புரிய வச்சார், என் ஜீவனையும் பாதுகாத்தார். அதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தரை வந்து என்னை ஞானஸ்தானுக்கு உள்ளாக வழிநடத்தினார். அதுக்கு முன்னாடி ஞானஸ்தானம் எடுக்கலை. வீட்டில் வந்து உனக்கு எப்போ தோணுதோ நீ அப்போ எடு, கர்த்தர் ஆவியானவர் எப்போ உனக்கு உணர்த்துறாரோ அப்போ எடு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு வந்து உணர்த்துற மாதிரியே தெரியல. ஆனால் இல்லை எடுத்துலாம் பேசிட்டார் சும்மா வாயிலே சொல்லுவேன். ஆனால் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆவியானவர் எனக்கு ஆவியானவர் என் மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காருன்றதை நான் உணர்ந்தேன். ஸோ அந்த ஏப்ரல் மாதமே ஞானஸ்தானுக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன். ஸோ அதற்காக நன்றி, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஸோ இந்த ஞானஸ்தானுக்கு அப்புறமா கர்த்தர் வந்து என்னை வந்து சர்ச்சுக்கு ஒழுங்காக வர்றதுக்கு வாலிபர் கூடலாம் வரக்கூட மாட்டேன். அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் ஒரு நாள் கூப்பிட்டான், சரி சும்மா போய் பார்க்கலாம். ஸோ அப்பத்துலேருந்து தொடர்ந்து நான் யூத் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணுறேன். அண்ணன் அப்புறம் கூட என்னை வந்து ஒரு சின்ன ஊழியங்க வழியாக கர்த்தர் என்னை நடத்துகிறாரு, ஊழியத்துக்கு என்னை பயன்படுத்துகிறாரு. ஸோ அதற்காக நன்றி. கர்த்தர் என்னை ஒரு உபயோக பாத்திரமாக வச்சதுக்காக நன்றி. இந்த சாட்சியங்களும் பார்க்குற நீங்களும் எதுனா என்ன மாதிரி சில பேர் இருப்பீங்க. ஸோ அது மாதிரி உங்கள் நாக்கை ஒழுங்காக பயன்படுத்துங்க கேட்டுக்கிறேன் உன்னை, அவ்வளோதான். ஸோ கர்த்தருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லு. ஆமென். ப்ரைஸ் லார்டுங்க. உங்களை பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ வாங்க உங்களுக்காக லைஃப் கேசரி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். லைஃப் கேசரின்னொடனே என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நம்மளை நடத்தின விதமும் கேசரி செய்கிற முறையும் ஒரே மாதிரி இருக்குங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், ரவை, சர்க்கரை, தண்ணி, கலர் பவுடர். ஒரு பேன் எடுக்கிறோம், அதில் நம்ம ஹீட் பண்ணிவிட்டு ரவாவை கொட்டுறோம். அந்த ஹீட்டில் அந்த ரவாவை நம்ம மெல்லமாக வறுக்கிறோம். அது மாதிரி தாங்க கர்த்தரோட வசனத்தில் கர்த்தர் நம்மளை புடமிடுகிறார். அவர் கரெக்டான பக்குவத்தில் நம்மளை வறுத்தெடுக்கிறார். இந்த ரவா கொஞ்சம் கருகிடுச்சுன்னா கூட கேசரிக்கு பக்குவம் மாறி போயிடும். ஆனால் அது கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்கும்போது தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியும்.
அதே மாதிரி கர்த்தர் நம்மளை கரெக்டான பக்குவத்தில் நம்மளை வசனங்களினாலேயும் அவரோட நம்மளை நடத்துகிறாருங்க. நம்மளை வறுத்து எடுத்த உடனே கேசரி செய்ய முடியாது. முதல்ல நம்மளை நல்லா ஆற வைக்கிறார். அவரோட பலத்த கரத்தில் நம்மளை அடங்கி இருக்க செய்கிறாரு. நம்மளை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. நல்லா ஆறின பிறகு தாங்க கேசரிக்கு ஒரு பக்குவம் வரும். அது மாதிரி தான் நம்மளையும் நடத்துகிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா? நம்மளை தனித்தனியாக அபிஷேகம் பண்ணுறாரு ஹோலி ஸ்பிரிட்னால். அது தாங்க இந்த நெய். இந்த நெய் இல்லைன்னா இந்த கேசரியோட டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. நல்லா நெய் ஊற்றின பிறகு அதில் முந்திரி பருப்பு, திராட்சை, அதெல்லாம் நம்மளோட வாக்குத்தத்த வசனங்கள். அதை போட்டு நல்ல பொன்னிறமாக நம்ம வறுத்துக்கிறோம். உடனே நெக்ஸ்ட்டு ஜீவ தண்ணீரை இந்த இதில் பேனில் ஊற்றுறோம். அது நல்லா கொதிக்கும் போது கர்த்தர் நம்மளை அதில் ஆட் பண்ணுறாரு. ஸோ ரவாவை நான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறாருன்னா, நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு, மிக்ஸ் பண்ணுறாரு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே இந்த ஸ்வீட்டான சர்க்கரையை அதோடு கலக்கிறாரு. சர்க்கரை என்ன தெரியுமாங்க? நம்மளோட டெஸ்டிமோனி. நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு அனுபவங்களும் இனிப்பாக மாறுது. அதுதான் இந்த சர்க்கரை. இது ரவாவோட மிக்ஸ் ஆகும்போது தான் கேசரியோட டேஸ்ட்டே கிடைக்குது. இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி இது ரெடி ஆகிடுச்சு. கேசரிக்கு பக்குவமாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த டேஸ்டான கேசரி இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுது. நம்மளையும் அப்படி தாங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ண நம்மளை இந்த உலகத்துக்கு உப்பாகவும் வெளிச்சமாகவும் மாற்றுகிற கர்த்தர் நம்மளோட கர்த்தர். நான் நம்புகிறேன் இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு. தேங்க்யூ. ஏன் மன்னிக்க வேண்டும்? Why forgive? எப்படி மன்னிக்க வேண்டும்? How to forgive? நடைமுறை வாழ்க்கையில் மன்னிப்பை கையாள்வது எப்படி? How to handle forgiveness in practical life? The question presupposes that you all understand that forgiveness is important. Forgiveness is necessary அப்படின்றத நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க அப்படின்றது இந்த கொஸ்டின் சொல்லுது. நீங்கள் கேட்குறது ஷுட் வி ஃபர்கிவ்னு கேட்கல, ஹவு டு ஃபர்கிவ். ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் என்னென்னா ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ அ ரீசன் வை ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? ஒரு ரீசன் என்ன? வை வி ஷுட் ஃபர்கிவ் அதர்ஸ்? ஓகே, பிகாஸ் காட் ஃபர்கிவ் அஸ் we have to forgive others. சரி, வெரி குட். நீங்கள் இரக்கம் பெற்றதுனால நீங்கள் இரக்கம் கொடுக்கணும் இல்லை? நம்ம இரக்கம் பெற்றோன்றதை மறந்துடவே கூடாது. நாம் மன்னிக்கப்பட்டோம், அதனால் மன்னிக்கணும். ரெண்டாவது ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? why we should forgive others? வெரி குட். நாம் எந்த அளவினால் அளக்கிறோமோ அந்த அளவினால் நமக்கு அளக்கப்படும். அதை நம்ம பல இடங்கள் இயேசு அதை பற்றி பேசினார். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இந்த லார்ட்ஸ் ப்ரேயர், ஆண்டவருடைய பரமண்டல ஜபம்னு சொல்கிறோம்ல, அதில் ரொம்ப கிளியராக ஆண்டவர் பேசினார். அதில் வந்து சொல்கிறாரு, forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்கிறது போல எங்களுடைய தப்பிதங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். தட் இஸ் வை forgiveness is so important. நாம் எந்த அளவில் மன்னிக்கிறோமோ அந்த அளவு தான் கடவுள் நம்மளுக்கு மன்னிப்பார். தட் இஸ் நம்பர் 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சொன்னீங்க, பிகாஸ் we are forgiven we have to forgive. ரெண்டாவது, நம்ம தொடர்ந்து மன்னிப்பை பெறணும்னா நம்ம மன்னிக்கணும். அப்போ தான் ஆண்டவர் நம்மளுக்கும் மன்னிப்பை கொடுப்பார். இறக்கம் கொடுக்குறவனு தான் இறக்கம் கிடைக்கும். நம்ம மூணாவது வேறு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா பைபிள்லேருந்து? மூணாவது வந்து பிகாஸ் ஜீசஸ் ஃபர்கேவ். நாம் அவரை பின்பற்ற தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். அவருடைய டிசைபிள்ஸாக தான் ஆண்டவர் நம்மளை கூப்பிட்றார். ஃபாலோ மீ, தட் வாஸ் ஹிஸ் கால். நாம் வந்து அவரை பின்பற்றத்தக்கதாக நமக்கு அடிச்சுட வச்சுருக்க இயேசுசாமி மன்னிக்கிறவராக இருந்தார். அவர் சிலுவையில் செய்த ஜெபம் பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஃபர்கேவ். ஆண்டவரே, இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறாங்க, அந்த பாவத்தை அவர் மேல் சுமத்தாதிரும் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். நாம் நம்ம பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் நம்முடைய பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு நீங்களாக்குற கர்த்தர்னு வாசிக்கிறோம். ஸோ we serve a forgiving God. ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து மன்னிக்கிறவராக இருந்தார். That's why we have to forgive. That's the reason. And number 4, why we should forgive அப்படின்னா, holding a grudge is not worth it. எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல, it is not worth it. We are not the one to judge others. ஆண்டவர் தான் ஜஸ்டிஸ், காட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் மர்சி. ஏன்னா அவற்றை விட்டுறணும். நம்ம எவ்வளோ அதிகமாக நமக்குள்ளே அடக்கி வைக்கிறோமோ, we will never give any solutions. So the best thing to do is forgive.
கடைசியாக ஏன் ஃபர்கிவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரீசன் நம்பர் 5, பிகாஸ் ஜீசஸ் கமாண்டட் அஸ் டு டூ இட். ரொம்ப சிம்பிள். தட் இஸ் காட்ஸ் கமாண்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபுல்ஃபில் தேட். அது ஆண்டவருடைய கற்பனையாக இருக்குது. நம்ம ஃபர்கிவ் பண்ண வேண்டியது கற்பனையாக இருக்குது. எங்கண்ணா அப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிள். மேத்யூ சாப்டர் 5 ரொம்ப அழகாக ஆண்டவர் சொல்லுவார், நீ வந்து ஒரு இடத்துல நீ காணிக்கை செலுத்த போகும்போது அந்த இடத்துல உன்னுடைய சகோதரனுக்கு விரோதமாக உனக்கு ஒரு வழக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால், நீ காணிக்கையை வச்சுட்டு முதலாவது போய் சகோதரனோடு முதல்ல சீர்படு, அப்புறமா வந்து காணிக்கை செலுத்து. ஸோ பீயிங் ஃபர்கிவன், ஃபர்கிவிங் அதர்ஸ், 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. மன்னிப்பை பெறுவது, மற்றவர்களை மன்னிக்கிற நிலை. இது 2ல் ஏதாவது ஒரு நாள் நம்ம இருப்போம். ஸோ அதை 2ஐயும் நம்ம செஞ்சால் தான் நம்முடைய காணிக்கைகள் அங்கீகரிக்கப்படும். அல்லது காட் செட் நோ, தி ஆஃபரிங்ஸ் லெட் தம் வெயிட். முதல்ல மன்னிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா, ஹவு டு ஃபர்கிவ் அதர்ஸ், ஆன் வாட் பேசிஸ் we should forgive them. Just write down these few thoughts. Number 1, forgive people based on mercy. Based on mercy. இரக்கத்தின் அடிப்படையில் நாம் நிச்சயமாக வந்து ஃபர்கிவ் பண்ணணும். கோபத்தின் அடிப்படையில் இல்லை, இரக்கத்தின் அடிப்படை. நமக்கு விரோதமாக கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தர் எப்பயாவது ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக தப்பு பண்ணுவாங்க. somebody will misunderstand us, misinterpret us, they will gossip about us, they will mistreat us. கண்டிப்பாக அது நடக்கும். பட் ஆனால் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால், ஃபார் யூ டு ரிமெம்பர் 3 F சொல்லுவேன். Forgive fast. Number 2, forgive fully. Number 3, forgive freely. நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன வசனம் தான் அதுக்கு நமக்கு இட்ஸ் த பேசிஸ். அதில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இஃப் யூ ஹாவ் அ கேஸ் அகெயின்ஸ்ட் யுவர் பிரதர், கோ குவிக்லி அண்ட் reconcile with him. நீ சீக்கிரமாக போய் அவன்கிட்ட போய் reconcile பண்ணு. ஸோ இது எவ்வளோ நம்ம ஃபர்கிவ்னஸை டிலே பண்ணுறோமோ அவ்வளோ டேஞ்சரஸ். இட்ஸ் நாட் டிலே ஃபர்கிவ்னஸ். சீக்கிரம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. நேற்றுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படித்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபர்கிவ் குவிக்லி, கிஸ் ஸ்லோலி, லவ் ட்ரூலி. இது ரொம்ப டீப்பான ஒரு தாட். அது என்னன்னு சொன்னால், இஃப் யூ ஹாவ் டு ஃபர்கிவ் சம்படி, டூ இட் குவிக்லி. இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் ரிலேட்டட் டு சம்படி, கெட் ரியலி இன்டிமேட் அண்ட் க்ளோஸ் வித் சம்படி, do it slowly. Don't rush into it. Number 3, if you want to love somebody, love them truly. நம்ம நிறைய வேளை இதெல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்றோம். லவ் குவிக்லி, ஃபர்கிவ் ஸ்லோலி, இல்லவா? கம்ப்ளீட்டாக கன்ஃபியூஸ் பண்ண, மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கே தப்பாயிரும் ஃபுல்லாக. ஸோ திஸ் பிரின்சிபல் இஸ் வெரி குட். ஃபர்கிவ் குவிக்லி, kiss slowly, and then love truly. It will make a lot of sense if you actually think. It will guide your life as a young person as you go into life and relate with people. This is the best way to do it. Forgive quickly, kiss slowly, and love truly. Okay? So that's number 1. முதலாவது சொன்னேன், do it fast. Number 2, do it fully. Do it fully. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஐ ஃபர்கிவ், எல்லாம் மன்னிச்சிடும், இது ஒன்று மட்டும் முடியாதுன்னு. டோன்ட் டூ தேட். இஃப் யூ ஃபர்கிவிங், கிவ் இட் ஆல். உதாரணமாக இயேசுசாமி நம்மளை மாத்திரம் மன்னிப்பு கேட்க போனால், நான் இதெல்லாம் மன்னிச்சிடறேன், இது ஒன்று மட்டும் கணக்கிலேருந்து டிலீட் ஆகாதுன்னு சொன்னால் நம்ம கதை என்ன இல்லை? நம்ம அவற்றை உண்மையாக மனஸ்தாபத்தோடு அவற்றை வரும்போது நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் நமக்கு மன்னிக்கிறார். ஆல் ஆர் சின்ஸ். நம்ம ஒவ்வொரு சர்வீஸ் முடிஞ்சோடனே ஒரு சாம் ஒன்று சொல்லுவோம்ல எல்லாம் சேர்ந்து. என்னது? என் ஆத்மாவே, ஓகே ஓகே ஓகே, வேகமாக சொல்லிட்டு போயிட்டோம்ல. அதில் என்ன போட்டிருக்கல, நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கிறார். அவர் தான் நமக்கு எக்ஸாம்பிள். If you are to forgive somebody, better forgive everything. Just let it go. இது ஒன்று மட்டும் என்னால் முடியாதுன்னு சொல்ல. If you're forgiving, do it all. Delayed forgiveness is no forgiveness. Partial forgiveness is no forgiveness. Forgive it fully. 3, forgive freely.
வித்தவுட் டிமாண்ட்ஸ். நீ இதை செஞ்சால் நான் ஃபர்கிவ் பண்ணுறேன் எல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஃபர்கிவ்னஸ். பிரசிடென்ஷியல் பார்டன் ஒன்று கொடுப்பாங்க தெரியுமா, எல்லா கண்ட்ரிலையும் இருக்குது. நம்முடைய ஆண்டவரும் அப்படி தான் நம்மளை ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. அதான் ஆண்டவருடைய மன்னிப்பு வந்து இது வந்து ஹியூமன்லி ஸ்பீக்கிங், உண்மையாக டு பி ஆனஸ்ட், இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், ஃபேதம் திஸ். இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்மளை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் எப்படி பார்க்குறாருன்னா, நம்முடைய ஹிஸ்ட்ரி அவருக்கு தெரியும் இல்லை, நம்முடைய ஃபுல் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி அவருக்கு தெரியும். ஆனால் நம்ம என்றைக்கு மன்னிப்பு கேட்டு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஒப்புரவாகி அவர்கிட்ட வந்து உட்காடுறோமோ, அவர் வந்து கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளோ தூரமோ அவ்வளோ நம்முடைய அக்கிரமங்களை நம்மளை விட்டு விலக்கிட்டு நம்மளை பார்க்கும்போது நம்மளை நீதிமானாக பார்க்குறாராம். கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்ம அவருடைய நீதியாக இருக்கிறோம். நம்மளை பார்க்கும்போது ஹீ லுக்ஸ் அட் அஸ் அஸ் ரைச்சஸ், நம்மளை நீதிமான்களாக பார்க்குறாரு. ஏன்னு சொன்னால் ஹி ஹஸ் ஃபர்கிவன் அஸ் ஃபுல்லி அண்ட் ஃப்ரீலி, நோ மோர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச்ட். ஸோ தட்ஸ் த வே யூ ஹவ் டு ஃபர்கிவ் அதர்ஸ். ஆனால் இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னு சொன்னால், ஃபாஸ்ட்டாக ஃபர்கிவ் பண்ணுறேன், ஃபுல்லாக ஃபர்கிவ் பண்ணுறேன், ஃப்ரீயாக ஃபர்கிவ் பண்ணுறேன், பட் ஹவு டு யூ ஹேண்டில் திஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் இன் ரியாலிட்டி? லெட்ஸ் டேக் அ கேஸ் ஸ்டடி. A girl is raped by a boy, by a man, and then she is a Christian and she forgives that man. But that guy is continuing in the same profession. அவன் மாறவே இல்லை, அப்படி தான் இருக்கான். So what will you do? I forgiven him, so next day I put my hand on his shoulder and walk with him. அப்படின்னு அர்த்தமா? How do you make sense of forgiveness? இப்போ forgiving freely, fully, fast எல்லாம் நல்லா தான் கேட்குறக்கலாம். But in real sense, how do you apply that forgiveness in your classroom, in your office, with your peer group, with people who don't change? ஸோ எப்படி இதை அப்ளை பண்ணுறது, ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி அப்ளை பண்ணுறது? ஸோ ஃபர்கிவ்னஸ்னால் இஸ் இட் பிகமிங் வீக்? ஃபர்கிவ்னஸ்னால் இஸ் இட் பிகமிங் மியூட்? வாயை திறக்காத அப்படியே மியூட் ஆகிடுறோமா? அதான் ஃபர்கிவ்னஸ். ஃபர்கிவ்னஸ்னால் இஸ் இட் பிகமிங் பிளைண்ட்? இனிமேல் அவங்க தப்பு பண்ணால் கூட எனக்கு பார்க்கவே மாட்டேன், எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி இருப்போமா? ஃபர்கிவ்னஸ்னால் ரியாக்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது அர்த்தமா? ஃபர்கிவ்னஸ்னால் தப்பு நடக்கும்போது ரெசிஸ்ட் பண்ணவே கூடாதுன்னு அர்த்தமா? யாராவது உன்னை அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க, உன்னை வந்து மிஸ்ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா பண்ணுங்க நான் ஃபர்கிவ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறதா? இப்போ வந்து நீ கையில் காசு எடுத்துகிட்டு போகிற, காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டணுன்னு ஒருத்தவன் பின்னாடியே ஸ்டாக் பண்ணுறான், உனக்கு ஒரு பயமாயிடுது. உனக்கு இந்த காசுக்காக வர்றான், நான் காசு இருக்குன்னு அவன் கண்டுபிடிச்சான்னு நீ நினைக்கிற, வாப்பா எடுத்துனோன்னா போப்பா நான் ஃபர்கிவ் பண்ணி விட்ருவேன். ஏன்னா யூத்தில் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஃபர்கிவ் ஃபுல்லி, ஃபர்கிவ் ஃபாஸ்ட், ஃபர்கிவ் ஃப்ரீலி, அதனால் நீ எடுத்துகிட்டு போகணும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி சொல்லுவோமா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே நீ போகும்போது ஹவு டு யூ ரியாக்ட்? அதை ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி அப்ளை பண்ண? ஹவு டு யூ மேக் சென்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ்? ரைட் அ ஃபியூ திங்ஸ். ஓகே, நம்பர் 1, forgiveness does not mean tolerating. ஃபர்கிவ்னஸ்னால் சகிச்சுக்கிறது அப்படின்னு கிடையாது, அது வேறு. சகிப்புன்றது வேறு, மன்னிக்கிறதுன்றது வேறு. ஒருத்தன் வந்து உன்னை பாவத்துக்கு உட்படுத்துகிறாங்க, உன்னை தவறு செய்ய உன்னை தூண்டுறாங்க, நீங்கள் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுற, தப்புன்னு உனக்கு தெரியுது, ஃபர்கிவ் பண்ண சொல்லியிருக்காரு, அவன் தெரியாமல் பண்ணுறான் பாவம், நம்ம சகிச்சுக்கணும், அவன் போகிற போக்கிலே போகலாம். இது ஃபர்கிவ்னஸா? நம்மளை வந்து அப்யூஸ் பண்ணுறவங்கள பயந்தா கோழி போல் உட்காந்துட்டு நீங்கள் என்ன வேணால் செய்யுங்க, நீங்கள் எவ்வளோ அடித்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, யூ கேன் யூஸ் மீ, அப்யூஸ் மீ அப்படின்னு உட்காந்துருக்குது இல்லை. When you say forgiveness, the real meaning is, you know what, I am not going to judge you. நான் வந்து என்னுடைய நியாய தீர்ப்பு நான் கொடுக்க போகிறதில்ல. I am going to let God be the avenger. I am on a higher ground. அதான் அர்த்தம். பழிக்கு பழி வாங்கிறது என்னுடைய வேலை கிடையாது. கர்த்தர் வந்து எனக்காக வந்து வழக்காடணும்னு நான் தேவனுக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன். தட் இஸ் ஃபர்கிவ்னஸ். அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் ஃபர்கிவ்னஸ். யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஒரு வசனம் நான் வாசித்து பாருங்கள். ஜஸ்ட் ரீட் Proverbs 20 and verse 22. நீதிமொழிகள் 20:22 வாசித்து பாருங்கள். தீமைக்கு சரி கட்டுவேன் என்று சொல்லாதே, அவர் உன்னை தீமைக்கு சரி கட்டுவேன்னு சொல்லாத. அதான் ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, யூ நோ வாட், ஐ நோ யூ ஆர் ராங், ஐ எம் நாட் ஜஸ்டிஃபைங் வாட் யூ டிட். ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படின்றது
நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாங்க, நமக்கு சகிவுத்தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தி. யூ கேன் ஈவன் கிட்னாப் மீ, நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் பி ஜஸ்ட் சிட்டிங் தேர். அது வந்து ஃபர்கிவ்னஸ் கிடையாது. ஐ ஹாவ் அ வெரி குட் ஹார்ட், ஆண்டவருடைய இருந்தே எனக்கு இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணாலும் நான் நோ 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 ஃபர்கிவ்னஸ் இருந்ததுன்னா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ சின் இஸ் அ சின். I understand that you are wrong. I'm not trying to say just because I forgive you, your wrong becomes right. No, no, no. Your wrong is wrong. நீ எனக்கு வந்து தவறு பண்ணினா தவறு தான் அது, அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது. ஆனால் என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் பழிக்கு பழி கொடுக்க மாட்டேன், அந்த வேலையை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்துட்றேன். அதான் ஃபர்கிவ்னஸ். நம்ம மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தீமையை வந்து தாங்க லைஃப்பில் வந்து அவங்க அனுபவிக்கும் போது அவங்க எந்த லெவலுக்கு போயிடுவாங்கன்னா, நீ செஞ்சல நான் ஒன்று பார்த்துக்கிறேன் வா, பசங்க சொல்கிறீங்க ஸ்கூலில் வெளியே வா பார்த்துக்கிறேன் வா, இங்கே வா, நான் இந்த ஏரியா சரியில்லை வெளியே வா, அல்ல என் ஏரியா பக்கம் வா, உன்னை நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்துக்கிறேன். See, forgivenessன்றது I can actually give you back, but I'm leaving the avenging to God. பழி தீர்க்கிறது ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்துட்றேன், தீமைக்கு சரி கட்டுவேன் என்று சொல்லாதே. அதான் forgiveness. So forgiveness is not tolerating. Number 2, forgiveness is not the absence of anger. Forgiveness is not the absence of anger. மன்னிக்கிறது அப்படின்றது கோவமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க. ரீட் Philippians 4:8, பிலிப்பியர் 4:8. உண்மை உள்ளவைகள் வெரி குட். இப்போ இதில் என்ன பேசிக்கலாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னு சொன்னால், ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் நாட் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆங்கர், பட் யூ டிசைட் டு ஆக்ட் அவுட் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் காட்ஸ் வேர்ட். அவ்வளோதான். யூ ஆக்ட் அவுட் யுவர் லைஃப் அலைனிங் யுவர் செல்ஃப் வித் காட்ஸ் வேர்ட். somebody hurts you, it's easy for others to say அதெல்லாம் மன்னிச்சு விட்ருப்பார்கள், அதெல்லாம் நினச்சிக்கிடாது, நீ அடி வாங்கி தான் தெரிஞ்சிடும். கரெக்டு தானே? see that அட்வைஸ் யார் வேணால் கொடுக்கலாம், அடி வாங்கும் போது தான் தெரியும், அப்போ தான் நீ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு அப்போ தான் உனக்கு தெரியும். see that நீ தப்பே பண்ணல, உன்னை பற்றி பொய்யா ஊரெல்லாம் சொல்லிட்டு வரான், நீ போய் தேங்க்யூ கார்டு கொடுத்துட்டு வர மாட்டேன். தேங்க்யூங்க, இன்னும் கூட என்ன செய்யணும் இன்னொரு குரூப் கூட இருக்குது, அதில் உங்களுக்கு சேர்த்து விட்றேன் வாட்ஸ்அப்பில், நீங்களும் அதுலேயும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள், பொய்லாம் சொல்ல நல்லா இருக்கு சொல்லுவியா? யூ கெட் அப்செட். சே why in the world would you do that to me? See, anger is a feeling, just like every other feeling. You can use it for their good purpose, you can use it for bad purposes. Just like a knife வந்து பயங்கர ஷார்ப்பு, அது வந்து நீ யூ கேன் சாப் ஆனியன்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் இட் டு கில் பீப்புள். ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து தவறாக பயன்படுத்தும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, அதை தவறாக பயன்படுத்தாது அப்படின்றதுக்கு ஒரு வார்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை? அதே நேரத்தில் குட் பர்பஸஸ்க்கு அதை யூஸ் பண்ண முடியும். அதே போல் ஆங்கர் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன், உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டும் கோவமே வரல வச்சுக்கிடுங்களேன், நம்மலாம் ஒழுங்குபடவே மாட்டோம், லைஃப்பில் உருப்பிடவே மாட்டோம்ல. கோவம் வரணும், அது வந்தால் தான் நம்மலாம் கொஞ்சம் அலைன் ஆகும் கரெக்டாக. அல்லது நீ போய் பக்கத்து வீட்டில் போய் திருட்டு வர, வாட்சலம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க வச்சுக்கோ, எப்படி இருக்கும்? அப்போ யூ சென்ட் அ ராங் மெசேஜ். why you get angry and how much you get angry is so important. அதான் அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகிறது தான் இட் கேன் பி டிசாஸ்ட்ரஸ். அப்போ தான் அது பெரிய ஆபத்துக்களை கொண்டு வரும். அதே போல் தான் ஃபர்கிவ்னஸ்ன்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் நாட் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆங்கர், பட் யூ நோ ஹவு டு ஹோல்ட் தட் ஆங்கர் அண்ட் அலைன் யோர் மைண்ட் அண்ட் யோர் இமோஷன்ஸ் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட். அதான் இந்த வசனம் நான் வாசித்தேன். நீங்கள் சிந்தனை பண்ணும்போது அந்த கோபத்தையே சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க. எவ்ரிபடி கெட்ஸ் ஆங்க்ரி இல்லை, ஆங்கர் வரதான் செய்யும். பட் நீ சிந்தனை பண்ணும்போது உண்மை உள்ள எவ்வளோ ஒழுக்கம் உள்ள புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ நற்கீர்த்தி இதே சிந்தனை பண்ணிகிட்டே இரு. டோன்ட் லெட் தட் ஆங்கர் ஓவர் டேக் யூ. ஃபர்கிவ்னஸ்ன்றது லாஸ் ஆஃப் ஆங்கர் கிடையாது. நோ, யூ ஆர் ஆங்க்ரி, யூ ஆர் அப்செட். Okay, number 3, மூணாவது, just write this one more. Forgiveness does not mean there will be no consequences. மன்னிப்பு அப்படின்றது வந்து பின்விளைவுகள் எல்லாம் இனிமேல் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. பின்விளைவு கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மன்னிச்சிருவோம், ஆனால்
அதுடைய பின்விளைவு. கான்சிக்வன்ஸை வந்து நீ டெலீட் பண்ண முடியாது. உதாரணமாப்பா, ஒருத்தன் வந்து நீ ரோட்டில் போயிட்டுருக்க அண்ட் ஹீ பிரிங்ஸ் அ நைஃப் அண்ட் ஸ்டாப்ஸ் யூ. ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. நீ ஒரு கிறிஸ்டியன் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா? வலிக்குது, கோபம் வருது. பட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் என்ன பைத்தியமும் பிடிச்சதுன்னு தெரில, அவன் புத்தி சரியில்லை, சரி போ நான் உன்னை மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னும். உடனே கோர்ட் உடனே அந்த பையனை கூப்பிட்டு நல்ல வேலை அவன் உன்னை மன்னிச்சிட்டான், நீ வந்து இனி ஃப்ரீயாக போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்களா? ராஜீவ் காந்தி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டார்ல, குண்டு வச்சு கொலை செஞ்சாங்க. அவருடைய ஒய்ஃப் அண்ட் his children, they publicly declared, we forgave our father's murderers. எங்கள் அப்பாவை கொலை பண்ணவங்கள நாங்கள் மன்னிச்சிட்டோம், மனசார மன்னிச்சிட்டோன்னு சொன்னாங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த கொலையில் பிடிக்கப்பட்ட 3 பேரில், அது 3 பேர், அவங்கள போய் இந்த 3 பேரும் டாக்கிங் அபவுட் சோனியா காந்தி, ராகுல் அண்ட் பிரியங்கா 3 பேரும் வந்து போய் ப்ரிசனில் போய் மீட் பண்ணாங்க. அதுக்காக கோர்ட் உடனே சரி அப்போ அவங்களே மன்னிச்சிட்டாங்க, நீ வெளியே போங்கன்னு விட்டுருவாங்களா? இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல, உட்கார வச்சுருக்காங்க உள்ள. அது அர்த்தம் என்னென்னா, ஃபர்கிவிங் சம்படி அப்படின்ன உடனே அவங்க மேலே இருக்கிற கான்சிக்வன்சஸ் மைனஸ் ஆகிடும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. அது வேற கதை. அது நீ வந்து உன்னுடைய ஹார்ட்லேருந்து அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணிட்ட, அவங்களுடைய ப்ரிசனில் நீ போய் உட்கார்றதை விட்டு நீ வழியே வந்துட்ட. எப்பா, ஐ எம் நாட் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் வாட் யூ ஹவ் டன். நீ கடவுள்கிட்ட கணக்கு கொடுத்துக்கோ, நான் அவனை விட்டேன். பட் கான்சிக்வன்சஸ் வில் ஃபாலோ. அதை நீலாம் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. See, that's what you can choose your actions, but you cannot choose your consequences. Never forget that. கடவுள் வந்து நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு நம்மளை வந்து டிசைட் பண்ணுற ஃப்ரீடமை கொடுத்துருக்காரு. யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் வித் யுவர் லைஃப். யூ கேன் லிவ், யூ கேன் டை, யூ கேன் கில், யூ கேன் கிவ் லைஃப், யூ கேன் லவ், யூ கேன் ஹேட், யூ கேன் யூஸ் யுவர் டைம், யூ கேன் வேஸ்ட் யுவர் டைம். என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அவன் லைஃப்பை வச்சு. அதுக்கு வந்து டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிற பவரை கடவுள் நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் அதுக்கு வர்ற பின்விளைவு கான்சிக்வன்ஸ் அதெல்லாம் நம்மகிட்ட கொடுக்கல. யூ கேன் நாட் சூஸ் யுவர் கான்சிக்வன்ஸ். யூ கேன் சூஸ் யுவர் டெசிஷன்ஸ் பட் நாட் யுவர் கான்சிக்வன்சஸ். நியாயம் தீர்க்கிறவர் வந்து கர்த்தர் தான். அதான் ஒரு ரெவலேஷனில் வாசிக்கிறோம், அவனவனுடைய கிரியைக்கு தக்கதான பலன் யாரோட வருது? என்னோட வருதுன்னாரு. அது உங்கள்கிட்ட இல்லைப்பா, அதை டிசைட் பண்ணுறது நான் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கேன். ஐ ஆம் த ஜட்ஜ். ஒரு கைதி போயிட்டு ஜட்ஜிட்ட போய் சொல்கிறான், நான் செஞ்சது நான் தாங்க தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதனால் எனக்கு ஒரு 2 வருஷம் ஜெயில் கொடுத்துருங்க அப்படியே சொல்லுவோம். அதை டிசைட் பண்ண வேண்டியது ஜட்ஜ் தான். ஸோ அதனால் ஃபர்கிவ்னஸ் தான். நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க, ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஃபர்கிவ் சம்படி இட் டசன்ட் மீன் தட் த கான்சிக்வன்சஸ் ஹேவ் பீன் கேன்சல்டுன்னு நினச்சிடாதீங்க. கிரஹாம் ஸ்டெயின்ஸுடைய ஒய்ஃப் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க, அந்த தாரா சிங் தன்னுடைய ஹஸ்பண்டையும் 2 குழந்தைகளையும் உயிரோடு கொளுத்திட்டான் ஒரு ஜீப்பில் வச்சு. அந்த மாதிரி என்ன சொல்ல தெரியுமா? ஐ ஃபர்கிவ் த கில்லர்ஸ். அந்த அம்மாவும் அதே மாதிரி போய் ப்ரிசனில் போய் அவனை பார்த்துட்டு வந்தாங்க. என்ன அதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு இருதயம் வேணும். ஃபர்கிவ்னஸ் பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப ஈஸி, அதை செய்கிறது வந்து லேசுப்பட்ட காரியம் இல்லை. அவனை போய் இதில் போய் ப்ரிசனில் போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. டசன்ட் மீன் தட் கான்சிக்வன்சஸ் கிடையாதுன்னெலாம் கிடையாது. அதை டிசைட் பண்ண வேண்டியது மேலே ஒருத்தருக்கார், அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார். ஸோ ஃபர்கிவ்னஸ் டஸ் நாட் மீன் தெர் வில் பி நோ கான்சிக்வன்சஸ். நம்பர் 4, write it down, very important thought. Forgiveness does not mean complete trust is restored. நீங்கள் மன்னிக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் நம்பிக்கையை வந்து திரும்ப 100க்கு 100 அவங்க மேலே வச்சிடுறீங்க அப்படின்றது கேரண்டி கிடையாது. பிகாஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படின்னு வந்தாலே தெர் வாஸ் அ எரர், தெர் வாஸ் அ மிஸ்டேக். அப்போ தான் ஃபர்கிவ்னஸ்ன்றதே பேச்சு வருது இல்லை. அழுக்கு இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சோப்பு தேவை, அழுக்கு இருந்தால் தான் நமக்கு வாஷ் பண்ணணும். உண்மை இல்லாமல் சும்மா வாஷ் பண்ணிட்டே இருந்தால் சம்திங் இஸ் ராங். இப்போ நீங்கள் போய் எல்லாத்தையும் போய்ட்டு ஐ ஃபர்கிவ் யூன்னு சொல்லிட்டு போனால், இனி என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கோம், உனக்கு என்னடா பண்ணேன், உன்னை இப்போ தான் முதல் முறை பார்க்குறேன், இல்லை பரவாயில்ல ஃபர்கிவ் பண்ணிட்டேன். யூ டோன்ட் சே தட். அதான் யாராவது உனக்கு தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா யூ ஃபர்கிவ் இல்லை. அப்போ தான் அந்த ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படின்றதே அங்கே ஒரு நெசசிட்டி வருது. அப்போது ஒருத்தர் வந்து உனக்கு விரோதமாக ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க, நீ அவங்கள ஃபர்கிவ் பண்ணிட்ட, அதுக்காக நான் உங்களை ஃபர்கிவ் பண்ணிட்டேன், நாளைக்கு வேணால் கூட அதே தப்பு பண்ணலாம், நீ வா நாளைக்கு அதே இடத்துக்கு வந்துடுறேன், அது கிடையாது.
That does not mean your trust is restored. See, that is why we need to be very careful when we handle scriptures. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். If you look at Matthew 10 வாசித்தீங்கன்னா, புறாக்களை போல கபடற்றவளாக இருங்க, ஆனால் பாம்பை போல் எப்படி இருங்க. அதாவது நீ என்ன வேணால் பண்ணிட்டு போப்பா, நான் மனசெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன். நான் வந்து புறாவை போல் இன் மை ஹார்ட் ஐ எம் இன்னசென்ட். நான் இன்னசென்ட் இருப்பேன். தட் டசன்ட் மீன் ஐம் இக்னரண்ட். ஓகே, அதான் தட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். இன்னசென்ஸ், இக்னரன்ஸ் ரெண்டுமே வித்தியாசமான வார்த்தை. இன்னசென்ஸ்ன்றது கபடமே இல்லாமல் இருக்குது. ஒருத்தனை வன்மம் வச்சு அவனை திருப்பி தாக்கணும் நினைக்காமல் இருக்குது தான் இன்னசென்ஸ். அதே மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அவனை எப்படா பழி தீர்க்கலாம் அப்படின்னு அது வந்து அது இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இன்னசென்ஸ். ஆனால் இக்னரன்ஸ் வந்து வேறு. இக்னரன்ஸ் என்ன தான், எத்தனை அடி போட்டாலும் ஒன்றும் சொன்னே வராது அப்படின்றது தான் இக்னரன்ஸ். ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படின்றது வந்து என்னன்னு சொன்னால், சி ஐ ஹவ் ஃபர்கிவன் யூ, ஐ வாண்ட் டு பி இன்னசென்ட் இன் மை ஹார்ட். நான் ஒரு புறாவை போல் கபடற்றவனாக இருக்கிறேன். நான் உன்னை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு உனக்கு எப்படி இதை நான் திருப்பி கொடுக்கலான்னு நான் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இல்லை. பட் அதுக்காக என்னை முட்டாள் நினச்சிடாத. நவ் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் மை லெசன். நான் இனி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருப்பேன். நெக்ஸ்ட் டைம் யூ கம் அண்ட் ப்ளே த சேம் கார்டு அகேன், டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மீ டு பி த சேம் கை. நான் கொஞ்சம் ஷுரூடாக இருப்பேன். பாம்பை போல நீ எப்படிரா. ஸோ நீ ஃபர்கிவ் பண்ணிட்டோன்னே த ட்ரஸ்ட் இஸ் ரெஸ்டோர்ட்னு நினைக்காது. நோ 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 நோ. நவ் ஐ ஹாவ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் ட்ரஸ்டிங் யூ. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? உன் மேலே நான் தீமையை நான் யோசிக்கலை. பட் நீ வந்து இனிமேல் நான் வந்து உன் மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த பழைய ரூல்ஸ் எல்லாம் இட் டசன்ட் ப்ளே. See that? Now it's a different page, totally different. நான் உன் மேலே எனக்கு எந்த வன்மெல்லாம் மனசில் வைக்கல, நான் கோபத்தெல்லாம் வைக்கல. பட் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் பிகம் லிட்டில் வைஸ். கொஞ்சம் ஞானமாக இருக்கேன், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கேன். நான் அப்போ கொஞ்சம் முட்டாளாக இருந்தேன், இப்போ கொஞ்சம் உஷாராயிட்டேன். இன்றைக்கி நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பாக தான் யங் பீப்புளும் தப்பு பண்ணுறாங்க. ஃபர்கிவ்னஸ் இங்கே ஒரு செய்தி கட்டுனேன், ஃபர்கிவ் உன் எனிமீஸை ஃபர்கிவ் பண்ணணுன்னு. ஓ ஐ ஃபர்கிவ் ஐ ஃபர்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஏதாவது மோசமாக ஒருத்தன் தீவை பண்ணியிருப்பான், அவன்கிட்ட போயிட்டு ஐ ஃபர்கிவ் யூ, நாளையிலேருந்து வி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அகெயின். எதுக்கு இன்னொரு முறை தப்பு பண்ணுறாங்க? இல்லை, நவ் ஐ எம் கேர்ஃபுல், நவ் ஐ எம் வைஸ், ஐ எம் மோர் இன்ஃபார்ம்ட். இல்லை, ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த தாட்டை வந்து நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னா ஃபர்கிவ்னஸ்னால நீங்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறவங்க இருக்கிறாங்க. சில பேர் இருக்காங்க தெரியுமா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வீக்கான ஆட்களை வச்சுக்கிட்டே இந்த ஃபர்கிவ்னஸ் கார்டை வச்சே அவங்க அஜெண்டாவை புஷ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? என்னை ஃபர்கிவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இது கொஞ்ச நாள் இப்படி மூஞ்சி தூக்கிட்டு வச்சுருக்கோம், அதுக்குமா நம்ம நாளைக்கு திருப்பி ஒரு 10 நாள் கழிச்சு வந்து ஏதாவது ஒரு கார்டை கொடுத்துட்டோம்னா, ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஃபர்கிவ்னஸ்னால் அவ்வளோதான், அதை மறந்துடும். அது ஒரு பேக், திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதே தப்பை திருப்பி பண்ணலாம். See, that's not how you deal with forgiveness. Forgiveness does not make you stupid. You understand? To make it very plain, I don't hold your file in my heart, but I am better prepared for this. I have matured, I have grown, and you cannot play the same card again. So that's forgiveness. Number 5, the last one, let me finish. Forgiveness does not mean that you will forget. நிறைய பேர் தெரியாமல் சொல்கிறாங்க ஃபர்கிவ் அண்ட் ஃபர்கெட். முடியுமா? அதெல்லாம் முடியாது. அதெல்லாம் சும்மா, அதெல்லாம் கற்பனை, அதெல்லாம் ஃபிலாசபிக்கு செட் ஆகும். அந்த ஃபர்கெட்ன்ற வார்த்தை நம்ம உயிரோடையும் போகாது. இஃப் யுவர் பிரெயின் இஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி, இஃப் யூ ஆர் நார்மல், யூ கேனாட் ஃபர்கெட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? என்ன அப்படின்னு கேட்டால், சி தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஃபர்கெட்டிங் அண்ட் இக்னோரிங். போத் ஆஃப் தெம் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஃபர்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து அந்த மூளையிலேருந்து அந்த இன்சிடெண்ட்டே அப்படி எடுத்துடுறது, ஃபர்கெட் பண்ணிடுறது. அது நடந்த மாதிரி ஞாபகமே இல்லைங்க அப்படின்றது வந்து அது ஒரு டிரேஞ்ச்டு மைண்டில் தான் அப்படி நடக்கும். பட் see, when you see that person, when you come across that incident, கண்டிப்பாக your brain will say, இதை பற்றி அந்த ஆள் தான் போய் பாரு, இதே ஆள் தான், கரெக்டாக அது நம்மளை காட்டி கொடுத்துரும். You get jitters down your spine. ஆனால் அந்த மெமரிஸ் ஃப்ளட் இன்சைட். ஆனால்
ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படின்றது தெரியுமாம்மா? நாட் ஃபர்கெட்டிங். ஃபர்கெட்டிங்லாம் நடக்காது. பட் தி அதர் வேர்ட் இஸ் இக்னோர். ஞாபகம் வருது, ஆனால் கண்டுக்கிடாமல் போயிட்டே இருக்கும்போ. உண்மையாக சொல்கிறேன், நம்ம எல்லாருமே நம்மளை சுற்றி வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் மெமரிஸ். டு யூ நோ தட்? ஒவ்வொரு ஆளும் பார்க்கும்போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃபைல் ஃபோல்டர்லாம் படப்படன்னு ஓப்பன் ஆகும். பட் ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, அவங்கள பார்த்த உடனே ஓன்னு அழ ஆரம்பிக்கிறது. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் பண்ணதை உடனே ரோட்லேயே நிற்க வச்சு 2 கேள்வி சொல்லணும், நாக்கு பிடுங்குற மாதிரி 2 கேள்வி கேட்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாமல் யூ ஜஸ்ட் ஆல் யூ டூ இஸ் யூ ஜஸ்ட் இக்னோர். நிறைய பேர் சொல்லுவோம், ஐ கேனாட் ஃபர்கெட் பாஸ்டர். யூ கேனாட். எவ்வளோ ஜோமனோட யூ கேனாட் ஃபர்கெட். When Joseph said, God help me to forget, அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? நிறைய பேர் தெரியாமல் அது பிரசங்கத்தை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. God made me to forget all the evil you have done to me. எனக்கு செய்த தீமையை கர்த்தர் மறக்க பண்ணினார்னு சொன்னான்ல ஜோசப். அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன? அந்த இன்சிடென்ட் அப்படியே எரேஸ் பண்ணிட்டு விட்டார் ஃபுல்லாக. ஹார்ட் டிஸ்கில் அப்படியே டப்புன்னு ஒரு ஏரியா அப்படியே. அதே ஜோசப் தான் சொல்கிறான், நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினச்சிங்க, ஆனால் கர்த்தர் என்ன செஞ்சார்? நன்மை. அப்போ நான் அர்த்தம் என்ன? டேய், நீங்கள் என்னென்ன பண்ணீங்க எல்லாம் தெரியும் எனக்கு. அவனுக்கு முட்டி போடும்போது யாருன்னே தெரியல, பாவமான பசங்க 10 பேர் வந்துருக்கானுங்க அப்படியே நினச்சான். தப்பா வந்துருக்கான் பாரு. என்ன சொல்கிறான், இவரில் என்ன டார்ச்சர் பண்ணலாம் தெரியுமா? ஸ்டார்டிங்கில் என்ன டார்ச்சர், இவனுக்கு பாவம் சாப்பாடு வாங்க வந்தான்னா அவனுங்க சாக்கில் என்ன பண்ணுறது, அவனுங்களுடைய கப்பு அவனுங்க காசை உள்ளே கொண்டு வச்சிடுறது, அவனுங்க வழியில் அப்படியே அலறிட்டு ஓடி வர்றது. அவனுங்க அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க கொஞ்ச நாள். வாங்கடா திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழித்து சாப்பாடு போடுறது, கிங்ஸ் வெசல்ஸை கொண்டு கப்பை கொண்டு உள்ளே வச்சு அமுச்சு விட்றது. அவனுங்க பாதியில் திறந்துட்டு அலறி போய் ஓடி வர்றது. இது எல்லாம் அவனை நல்லா ஆட்டம் காணியிருக்கான். அவனை இங்கே அங்கே போட்டு ஒரு டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா கடைசியில்? இதெல்லாம் உங்களை பார்த்தால எங்களுக்கு பாவமாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபர்கெட்டிங். ஐ cannot just delete that incident from my mind. என்ன இப்போ what I've chosen now or what God has given me the strength. ஏன்னா I don't make all my decisions based on the past. It's over. பரவாயில்ல போ. அந்த இக்னோர் பண்ணுற, ஐ நோ who you are, but still I'm not going to let you dictate how I should live anymore hereafter. அதான் பேசிக்கலாக இக்னோர். Forgiveness does not mean you can forget. Forgiveness means you get the strength to ignore. ஒரு பிரசங்கம் நான் பண்ணேன், ஃபேமிலிஸ் பற்றி பேசினேன். ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் பேசினேன். அதில் கொஞ்சம் நான் கட் அண்ட் ரைட்டாக அடிச்சு விட்டேன் சில கான்செப்ட்ஸை வந்து. யூ ஹாவ் டு சே தட் வே. அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? வெளியே போயிட்டு 2-3 பிலீவர்ஸ்கிட்ட போய் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, இவனுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் குடும்பத்தை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஒரு நாள் வராரு என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு, கர்த்தர் நேரடியாக உங்கள் மூலமாக என்கிட்ட பேசினார்ன்றார். என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு. அதையும் கேட்டுக்கிட்டேன். சரி. ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா, இன்றைக்கு வரைக்கும் ட்ரூத் பி டோல்ட். இப்போ ஏன் இதை சொல்லணும்னா, பிகாஸ் ஐ cannot forget. பட் ஐ டோன்ட் கிவ் இட் பேக் டு ஹிம். ஐ ஜஸ்ட் சோஸ் டு இக்னோர் இட். இட்ஸ் ஓகே. அப்படியே அப்போ தான் ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு ஜோம் பண்ணுங்கண்ணார், நல்ல ஜோம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அமுச்சு விட்டேன். போகும். இட்ஸ் ஓகே. See, the thing is, forgiveness does not mean you can forget it. You cannot. You cannot. Think about it. Can a rape survivor forget that the ordeal she went through? அதெல்லாம் நடக்காதுமா. ஒருத்தன் உன்னை மர்டர் பண்ணுறக்கா உன்னை கத்தி வச்சு முதல்ல ஊற்றுனா 1 மாதம் ஜோம் பண்ணாங்க, அப்படியே மறந்துச்சுங்க, என்ன ஆச்சுன்னே தெரில அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனுக்கு இதாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் உனக்கு நிச்சயமாக. ஆனால் யூ கேனாட் ஃபர்கெட் இட். ஃபிசிக்கலி ஸ்பீக்கிங் யூ நாட் ஃபர்கெட். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, அதே மர்டரை திருப்பி பார்க்குறாங்க. they see the rapist, they see the robber, they see the gossiper. அவங்கள பார்க்கும் போதில் I can identify who you are. I know what you did, but I don't choose to live in the past. I just ignore it and I leave you to God. கடவுள் உன்னை பார்த்துட்டும் போ. ஆனால் when they come back again to you and try to play the fool around, நீ என்ன பண்ணுறேன்னா, அப்படி அங்கே ரொம்ப சந்தோஷம் பார்க்கலாம். லாஸ்ட் டைம் நான் வேறு மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுத்தேன், நான் இந்த முறை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி டெசிஷன் எடுப்பேன். ஐ ஹவ் டு திங்க் த்ரூ. இட்ஸ் நாட் தட் ஐம் கிவிங் இட் பேக் டு யூ. நான் டிட் ஃபார் டேட்டுக்கு பண்ணல, பட் ஐம் மோர் மெச்சூர்ட் நவ் ஐ ஹவ் டு திங்க் த்ரூ. சில பேர் என்னென்னா, ஐயோ அவன் கூப்பிட்டாங்க, அவன் மன்னிச்சிடணும், நம்ம திருப்பி போகலாம், பட்
not without thinking it through. You understand? Not without thinking it through. Forgiveness is a very deep subject. Thank you for bringing it up. I never realized you're going to speak so much on that. Useful, Anja? Forgiveness is not tolerance. Forgiveness is not the absence of anger. Forgiveness does not mean there will be no consequences. Forgiveness does not mean complete trust restoration, another restoration of trust. Forgiveness doesn't mean forgetting. Thoughts to consider. Forgive fast, forgive fully, and forgive freely. Keep these thoughts in your mind, in your heart, and be like Jesus. Let Him guide our lives, rule our hearts, and guide us through forgiveness. அன்பான நேயர்களே, இந்த ஆராதனை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். மேலும் எங்கள் ஆராதனைகளை நீங்கள் காண விரும்பினால் ஏசிய ஆவடி என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய தெளிவான முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய இமெயில் அட்ரஸ் acaavadi@gmail.com. மற்றும் உங்கள் ஜெப விண்ணப்பங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண் 938-023-7774 மற்றும் 938-221-7774. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.